إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابواب کی خاصیات شروع کی تھیں۔ آج آخری دو ابواب کی خاصیات ہم نے پڑھنی ہے۔ باب ہے انفعال، اس کا ماضی ہے انفعال، اور اس میں دو حرف زائد ہوتے ہیں، حمزہ زیر والا اور نون، اور اس کی خاصیت ہے لازم بنانا، یعنی فعل پہلے متعدی ہوتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہی فعل اس باب میں جاتا ہے تو وہ لازم بن جاتا ہے، یعنی مفعول کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان صارفا، پھرا، صارفا کا معنی ہے پھیرا، اور ان صارفا پھرا۔ قاطع، کاٹا، لیکن ان قاطع کٹ گیا، یعنی قاطع کاٹا، اس کو مفعول کی ضرورت تھی۔ اب یہی فعل جب باب انفعال میں گیا تو اب مفعول کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ بغیر مفعول کے ہی بات پوری ہو گئی، تو یہ لازم ہو گیا۔ ان قاطع کٹ گیا، فاجارہ پھاڑا، ان فاجارہ پھٹ گیا، ہادامہ گرایا، ان ہادامہ گر گیا، کاسارہ توڑا، ان کاسارہ ٹوٹ گیا۔ گویا ان افعال کو پہلے مفعول کی ضرورت تھی، اب مفعول کی ضرورت نہ رہی، بلکہ بغیر مفعول کے ہی بات مکمل ہو گئی، یعنی یہ لازم ہو گئے۔ اور یہ لازم کیوں ہوئے؟ کیونکہ باب انفعال کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی کوئی فعل اس باب میں جاتا ہے تو وہ لازم بن جاتا ہے۔ باب نمبر 8، باب کا نام ہے استفعال، اس کا ماضی ہے استفعال، اور اس میں 3 حرف زائد ہیں، حمزہ زیر والا، سین اور تا، اور اس کی خاصیت ہے طلب کرنا، چاہنا وغیرہ۔ استغفرا، بخشش طلب کی، غافرہ کا معنی ہے اس نے بخشا، اب استغفرا کا معنی ہے اس نے بخشش طلب کی، اس لیے کہ یہ باب استفعال کی خاصیت ہے کہ جب کوئی فعل اس باب میں جاتا ہے تو اس میں طلب یا چاہت کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ غفارہ بخشا، استغفارہ بخشش طلب کی، ناصارہ مدد کی، استنصارہ مدد طلب کی، کیونکہ حمزہ سین اور تا جس فعل کے شروع میں ہو اس میں طلب کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ باب استفعال بن جاتا ہے۔ استعجلا، جلدی چاہا، یعنی کسی کام کے بارے میں چاہا کہ وہ جلدی ہو جائے۔ استطعم، طعم کھایا، لیکن استطعم اب باب استفعال میں یہ فعل چلا گیا تو اب اس کے اندر طلب اور چاہت کا مفہوم شامل ہو گیا، تو استطعم کا معنی ہوگا اس نے کھانا طلب کیا، کھانا مانگا۔ استأذن، اذن کا معنی ہے اجازت دی، اور استأذن کا معنی ہے اجازت طلب کی، اس لیے کہ یہ باب استفعال ہے، اور باب استفعال کی یہ خاصیت ہے کہ اس باب میں کوئی بھی فعل جب چلا جاتا ہے تو اس میں طلب کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، تو استأذن اجازت طلب کی۔ استفہم، فہیمہ کا معنی ہے سمجھا، استفہم سمجھنا چاہا۔ تو باب استفعال میں جب بھی کوئی فعل میں نے عرض کیا چلا جائے تو اس میں طلب و چاہت کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہے سمجھنا چاہا۔ یہ تھی ابواب کی خاصیات۔ اب اس بارے میں مشق حل کرتے ہیں۔ سوال ہے
खासियात अबवाब से मुताल्लिक़ा चंद कुरानी आयात और हदीस नबवी का उर्दू में तर्जमा करें। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नारि हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह है जो उन लोगों का दोस्त है, साथी है जो ईमान लाए, वो निकालता है उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ, और वो लोग जो काफिर हुए उनके दोस्त तागूत हैं, यानी जो शैतान के साथी हैं, शैतान हैं, वो निकालते हैं उन्हें रोशनी से अंधेरों की तरफ। यही दोज़ख वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। इस आय मुबारका में सबसे पहला जो फ़ेल है जिसकी खासियत बताना है वो है युखरिजुहुम। ये बाब इफ़ाल है, अखराजा युखरिजु, और बाब इफ़ाल की ये खासियत है कि जब भी कोई फ़ेल इस बाब में जाता है तो वो मुतअद्दी बन जाता है। तो खाराजा निकला, अखराजा निकाला, तो युखरिजुहुम वो निकालता है उन्हें। अब ये फ़ेल मुतअद्दी हो गया है। युखरिजूनहुम ये भी बाब इफ़ाल है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, और इसमें भी खासियत है मुतअद्दी बनाना। यखरुजूना वो निकलते हैं और युखरिजूना वो निकालते हैं। तो ये बाब इफ़ाल की खासियत है कि वो मुतअद्दी बना देता है, तो इसलिए इसका तर्जमा है वो निकालते हैं। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसके लिए है जो उसने कमाया और उस पर वबाल है जो उसने कमाया। ये हर जान के बारे में है कि हर जान के लिए है जो उसने कमाया और हर जान पर वबाल है जो उसने कमाया। अब कासाबत का तर्जमा भी कमाया और इक्तासाबत का तर्जमा भी है कमाया। अब इक्तासाबत क्योंकि बाब इफ्तिआल है और इफ्तिआल की खासियत है एहतमाम से किसी काम को करना, तो इसमें इक्तासाबत में गोया एहतमाम होता है। अमूमन नेकी से ज़्यादा एहतमाम गुनाह करने में होता है। जब इंसान कोई गुनाह करता है तो ज़्यादा एहतमाम करना पड़ता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह कमाने के हवाले से इक्तासाबत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, क्योंकि गुनाह जो है हमेशा एहतमाम से किया जाता है। तो कासाबा भी कमाया, इक्तासाबा भी कमाया, लेकिन इक्तासाबा में एहतमाम से कमाने का मफ़हूम है। लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम क्यों नहीं अल्लाह से बख्शिश तलब करते ताकि तुम पे रहम किया जाए। तस्तग़फ़िरून ये फ़ेल है, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, फ़ेल मुदारे है और बाब इस्तिफ़ाल है। और बाब इस्तिफ़ाल की खासियत है कि जब भी कोई फ़ेल इस बाब में जाता है तो वो फ़ेल जो है उस फ़ेल में तलब और चाहत का मफ़हूम शामिल हो जाता है। तो तस्तग़फ़िरून का माना है यानी लौला तस्तग़फ़िरून, तुम क्यों नहीं बख्शिश तलब करते। तो इसमें तलब का मफ़हूम क्यों आया है, इसलिए कि ये फ़ेल बाब इस्तिफ़ाल में चला गया, और बाब इस्तिफ़ाल की ये खासियत है कि जब भी कोई फ़ेल इसमें जाता है तो उसमें तलब और चाहत का मफ़हूम शामिल हो जाता है। यस्तअजिलूनका बिलअज़ाब व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिलकाफिरीन, ये लोग आपसे अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं, यानी अज़ाब को जल्दी चाह रहे हैं। बेशक जहन्नम यकीनन घेरे हुए है सब काफिरों को। यहाँ फ़ेल इस्तेमाल हुआ है यस्ताजिलूना,
تو اس میں طلب اور چاہت کا مفہوم ہے، یعنی جلدی، عجل یعجل کا معنی ہے جلدی کرنا، اور یستعجل کا معنی ہے جلدی چاہنا، یعنی کسی سے یہ چاہنا کہ وہ جلدی کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے جلدی چاہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں بالعذاب، عذاب کو۔ تو یہ باب استفعال ہے، اور باب استفعال کی خاصیت ہے کہ جب بھی کوئی فعل اس باب میں جاتا ہے تو اس میں طلب اور چاہت کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ یہاں دو فعل استعمال ہوئے ہیں، ایک تعلم اور ایک علمہ۔ تعلم باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کی یہ خاصیت ہے کہ یہ لازم بنا دیتا ہے فعل کو۔ جب بھی کوئی فعل اس باب میں جاتا ہے تو وہ لازم بن جاتا ہے، اور لازم بننے کا معنی یہ ہے کہ پہلے اسے مفعول کی ضرورت تھی، اب مفعول کی ضرورت نہیں رہی۔ تعلم، اور اس میں ایک خاصیت اہتمام بھی ہے، یعنی کسی کام کو اہتمام سے کرنا۔ تو تعلم میں ایک تو اہتمام ہے، یعنی سیکھا، اہتمام سے سیکھا، اور دوسرا لازم ہو گیا ہے، یہ فعل لازم بن گیا ہے کیونکہ باب تفاعل کی خاصیت ہے لازم بنانا۔ پہلے تھا علمہ، سکھایا، اب ہے تعلمہ، سیکھا، اور دوسرا فعل ہے علمہ۔ البتہ یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کی خاصیت ہے متعدی بنانا، تو یہ فعل متعدی بن گیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے علمہ، جانا، اور ایک ہے علمہ، جنوایا، یعنی سکھایا۔ تو سکھانے کا عمل بھی اہتمام سے ہوتا ہے، اس کا معنی ہے سکھایا۔ علمہ لازم تھا، لیکن وہی فعل جب باب تفعیل میں گیا علمہ تو اب یہ متعدی ہو گیا ہے، یعنی اسے اب مفعول کی ضرورت ہے۔ علمہ، سکھایا، کوئی ہوگا تو اسے سکھایا۔ اس لیے اس فعل میں متعدی ہونے کی خاصیت شامل ہو گئی ہے۔ علمہ، اسے سکھایا، اور اس میں اہتمام بھی ہے کیونکہ باب تفعیل کی بھی خاصیات میں اہتمام شامل ہے۔ ہم نے ثلاثی مزید فی کے ابواب کی خاصیات اور مشق کر لی ہے۔ اب آخر میں ان ابواب کی خاصیات کو ایک مرتبہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ پہلا باب ہے باب افعال، اس کی خاصیت ہے متعدی بنانا، یعنی فعل پہلے لازم ہوتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جب وہی فعل اس باب میں جاتا ہے تو وہ متعدی بن جاتا ہے۔ مثلا نازلہ، یہ فعل لازم تھا، انزلہ اب یہ باب افعال میں آنے کی وجہ سے متعدی ہو گیا ہے۔ نازلہ کا ترجمہ تھا اترا، اور انزلہ کا ترجمہ ہے اتارا۔ اسی طرح دوسرا باب ہے باب تفعیل، اس کی خاصیت ہے متعدی بنانا اور کسی کام کو اہتمام سے کرنا، تدریجاً کرنا، اور مبالغہ و کثرت کے ساتھ کرنا۔ مثلا نزلہ، نازلہ کا معنی ہے اترا، یہی فعل جب باب تفعیل میں گیا نزلہ ہو گیا تو اب ایک تو اس میں متعدی ہونے کا مفہوم شامل ہو گیا، دوسرا کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا، تیسرا اس میں تدریجاً کسی کام کو کرنے کا مفہوم شامل ہو گیا ہے، اور کسی کام کو بہت یعنی مبالغے کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کرنے کا بھی اس میں مفہوم ہے۔ تیسرا باب ہے باب مفاعلہ، اس کی ایک خاصیت ہے مشارکت اور ایک خاصیت ہے مبالغہ و اہتمام۔
मुशारकत का मफहूम है कि किसी काम को बाहमी करना, जैसे काताला एक दूसरे के साथ किताल करना। काताला का माना है कत्ल करना, एक ने दूसरे को कत्ल किया और बस। लेकिन काताला का माना है कि इसने उसको और उसने इसको मारने की कोशिश की, किताल किया एक दूसरे के साथ। और एक खासियत इसकी मुबालगा और एहतमाम भी है, जैसे जाहादा बहुत एहतमाम से जिहाद किया, बहुत यानी जान भी लगा दी, अपना माल भी लगा दिया। तो ये बाब मुफ़ाअला की क्योंकि खासियत है, इसलिए जब ये फ़ेल जाहदा का माना भी कोशिश की, लेकिन जाहदा जब ये फ़ेल बाब मुफ़ाअला में चला गया तो अब इसमें यानी एहतमाम के साथ कोशिश करने का मफ़हूम शामिल हो गया। चौथा बाब है बाब तफ़ाउल, और इसकी खासियत है लाजिम बनाना और तकल्लुफ़ व एहतमाम से किसी काम को करना। तो लाजिम बनाना का माना है कि पहले उसे मफ़ूल की ज़रूरत थी, इस बाब में आने के बाद अब उसे मफ़ूल की ज़रूरत नहीं रही, वो लाजिम हो गया। यानी अल्लमा सिखाया, तअल्लमा सीखा। अब इसमें तकल्लुफ़ और एहतमाम का उन्सर भी है, क्योंकि कोई भी काम हो जो सीखा जाए वो तकल्लुफ़ और एहतमाम के बग़ैर कभी सीखा नहीं जा सकता। इसलिए इसमें एक तो खासियत आ गई लाजिम होने की, और दूसरा तकल्लुफ़ और एहतमाम की खासियत इसमें शामिल हो गई। क्यों? इसलिए कि ये बाब तफ़ाउल की खासियत है कि जब भी कोई फ़ेल इस बाब में जाता है तो उसमें ये मफ़हूम शामिल हो जाता है। पाँचवा बाब है बाब तफ़ाउल, और इसकी खासियत है मुशारकत, यानी किसी काम को बाहमी तौर पर करना, और इसमें अज़मत व मुबालगा का भी मफ़हूम होता है। मसलन तक़ाबला, देखें तक़ाबला का माना है आमने सामने हो गया। अब इसमें मुशारकत का मफ़हूम है कि वो उसके सामने आ गया और ये उसके सामने, तो इस तरह एक दूसरे के सामने आना तक़ाबला। तो इसमें मुशारकत का मफ़हूम क्यों आ गया? क्योंकि ये बाब तफ़ाउल की खासियत है कि जब भी कोई फ़ेल इस बाब में आता है उसमें मुशारकत का मफ़हूम शामिल हो जाता है। और कभी इसमें अज़मत व मुबालगा का भी मफ़हूम होता है, और अमूमन उस वक़्त होता है जब फ़ेल का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ हो। मसलन तआला बहुत बुलंद है। छठा बाब है बाब इफ्तिआल, और इसकी खासियत है मुबालगा व एहतमाम। जब भी कोई फ़ेल इस बाब में जाता है तो उसमें किसी काम को बहुत और एहतमाम से करने का मफ़हूम शामिल हो जाता है। मसलन इज्तहादा, जहादा का माना भी कोशिश की, और इज्तहादा का माना है एहतमाम से कोशिश की। ये जो उलमा बैठकर इज्तिहाद करते हैं, दरअसल ये बड़े एहतमाम से बैठकर किसी मसले के बारे में उसका हल निकालने की कोशिश की जाती है, और ये अमल एहतमाम के बग़ैर हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जाहदा का माना कोशिश की, इज्तहादा का माना बहुत और एहतमाम से कोशिश की। सातवां बाब है बाब इन्फ़िआल, और इसकी खासियत है लाजिम बनाना। तो इन साराफा, साराफा का माना है फेरा, और इन साराफा का माना है फिरा, क्योंकि लाजिम बनाने का माना है कि मफ़ूल की ज़रूरत न रही। पहले उस फ़ेल को मफ़ूल की ज़रूरत थी, अब बाब इन्फ़िआल में आने की वजह से अब वो लाजिम हो गया, यानी मफ़ूल की ज़रूरत नहीं रही। साराफा फेरा, तो इन साराफा फिर गया। क़ता काटा, इन क़ता कट गया। आठवां और आखिरी बाब है इस्तिफ़ाल, और इसकी खासियत है तलब करना और चाहना, मांगना। गफ़रा उसने बख्शा, और इस्तग़फ़रा का माना है उसने बख्शिश तलब की। ताइमा खाया, इस्ततआमा उसने खाना तलब किया।
یہ طلب کا مفہوم اس فعل میں کہاں سے آ گیا؟ دراصل یہ باب استفعال میں کیونکہ یہ فعل آیا ہے تو باب استفعال کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی کوئی فعل اس باب میں آتا ہے تو اس میں طلب اور چاہت کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان افعال میں طلب اور چاہت کا مفہوم شامل ہو گیا۔ یہ ثلاثی مزید فی کی ابواب کی خاصیات ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ کا جو قرآن میں اصل مقصود ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان خاصیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کو ان خاصیات کے بغیر ہرگز سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے ان کو سمجھ کر ہی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔